Glory to God in the highest. Today's topic is, what is Valentine's Day? Who is the best Valentine? Heavenly Father, I thank you for the past month. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. As everyone knows, today is Valentine's Day. Valentine's Day is an annual holiday celebrated in the United States and many other countries around the world. Saint Valentine is the patron saint of love. Valentine's Day is based on the legends about Saint Valentine of Roman Catholic Church. In the Roman Catholic Church, there are 3 saints with the name Valentine. All the 3 saints were stoned, beheaded for their Christian faith during the time of different Roman emperors. Other than legends about them, the exact historical data of their lives is not available. There is a chance that the legends associated with these saints are a little mixed up. Studies have proved that one saint was a priest and another saint was a bishop. Saint Valentine, officially known as Saint Valentine of Rome, is a 3rd century Roman saint whose memory is celebrated on February 14. During the time of Emperor Claudius II, lots of men were recruited to be soldiers in his army. As he thought that marriage would be an obstacle to recruiting soldiers, he outlawed weddings. He also wanted to prevent his existing soldiers from getting married. As a priest, Valentine conducted the marriages of couples who were in love but couldn't get legally married in Rome. For this reason, Valentine was sent to jail. Valentine used this time in jail to reach out to people with the love given by Jesus. The jailer Asterius became friendly with Valentine. He was impressed with Valentine's wisdom that he asked Valentine to help his daughter Julia with her lessons when she visited the jail. Julia was blind, and the jailer tested his faith by asking him to restore her blind daughter's eyesight. The jailer vowed to do anything for Valentine if he succeeded. Placing his hands unto her eyes, Valentine restored Julia's vision. The jailer was humbled and obeyed Valentine's request. Asterius broke all the idols around his house, fasted for 3 days, and became baptized, along with his family and entire 44-member household. The now faithful jailer then freed all of his Christian inmates. Emperor Claudius also came to like Valentine. He offered to pardon Valentine and set him free if he would renounce his Christian faith and agree to worship the Roman gods. He refused to leave his faith and encouraged the emperor to place his trust in Jesus Christ. The emperor was so enraged at Valentine that he sentenced him to death. Before he was killed, Valentine wrote a last note to encourage Julia to stay close to Jesus and to thank her for being his friend. He signed the note, "From your Valentine." Valentine was beaten, stoned, and beheaded on February 14, 270 AD. Archaeologists have unearthed a Roman catacomb and an ancient church dedicated to Saint Valentine. Valentine's Day has its roots in paganism. Lupercalia was a pagan fertility
festival celebrated in February, and it had ties to a Roman god. In an effort to clean up the pagan holiday in 496 AD, Pope Gelasius designated February 14th as Valentine's official feast day. The new holiday quickly spread to all countries that practice Christianity. Although the exact origin of the holiday is not widely agreed upon, it is widely recognized as a day of love, devotion, and romance. Historically, it has commemorated romantic love, but recently it has been expanded to include all types of love. Now let's see who is the best Valentine. Saint Valentine imitated Jesus in his love and consideration for others. His love has been remembered and his memory has been cherished for the past 18 centuries. He sacrificed his life for his faith in Jesus, not for his love for us. There is someone who did much more for each and every one of us than what Saint Valentine did. This is Jesus Christ, who is the Son of God. Jesus came down from heaven, lived humbly on the earth, performed numerous miracles to deliver people from their sufferings and bondage, suffered terrible crucifixion for the expiation of our sins, resurrected on the third day, ascended to heaven, and promised to come back and take us back to heaven after preparing a place there for us. He has promised to establish his kingdom on earth for 1,000 years. He will defeat Satan when he comes. He did much more than that. Jesus loves us. According to John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. John 15:9 says, just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Jesus said it. In John 15 verse 13 says, greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Romans 8:35 says, who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Next, Jesus is the good shepherd. According to John 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Jesus said it. Again, Jesus is compassionate. According to Matthew 15 verse 32, Jesus felt compassion for the people who were listening to him for 3 days. According to Luke 7 verse 13, Jesus felt compassion towards the widow whose son died. He said to her, do not weep. Jesus touched the coffin and raised the boy from the dead. According to Matthew 14 verse 14, when he went ashore, he saw a large crowd and felt compassion for them and healed their sick. Again, Jesus is our only Savior, according to Acts 4 verse 12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Also, Jesus intercedes for us to the Father, according to Hebrews 7 verse 25. Therefore, he is also able to save forever those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. According to Luke chapter 23 verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Also, Jesus is the power and wisdom of God, according to 1 Corinthians chapter 1 verse 24. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Jesus gives us peace, according to John chapter 14 verse 27. Peace I live with you, my peace I give to you.
Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Jesus gives us rewards according to Revelation chapter 22 verse 12. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to render to every man according to what he has done. Jesus is Alpha and Omega, or beginning and end. There is no one like Jesus before him or after him. According to Revelation chapter 22 verse 13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Jesus said it. Jesus is the way, truth, and life. According to John 14 verse 6, Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Jesus gives living water, or the Holy Spirit. According to John chapter 4 verses 13 and 14, Jesus said to the Samaritan woman, everyone who drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst, but the water that I will give him will become in him a well of water, springing up to eternal life. According to John 7 verse 38, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Jesus said it. Jesus is the light of the world. According to John chapter 8 verse 12, Jesus said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Jesus judges the world. According to John chapter 5 verse 22, for not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all will honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Paul accepted Jesus as his Valentine. According to Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Paul said it. According to 1 Corinthians chapter 2 verse 2, Paul said, for I determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Now, one last question. Will you accept Jesus as your Valentine? Jesus is the most faithful Valentine you can ever have. Jesus is my Valentine since 1995, after an encounter with Jesus for 2 hours. When I called him in my distress, he talked to me, comforted me, showered the Holy Spirit on me, and poured out his love on me, which lasts forever. Now the question is, will you accept Jesus as your Valentine? I wish a happy Valentine's Day to everyone. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to understand and experience the love of Jesus and promote the love of Jesus for the rest of their life. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം, എന്താണ് വാലന്റൈൻ ദിവസം? ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാലന്റൈൻ? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞൊരു മാസത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്, വാലന്റൈൻ ദിവസം. അമേരിക്കയിലും മറ്റ് അനേക രാജ്യങ്ങളിലും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദിവസമാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ. സെയിന്റ് വാലന്റൈൻ, അതായത് വിശുദ്ധ വാലന്റൈൻ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേട്രൺ സെയിന്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
പേട്രൺ സെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാധികാരി വിശുദ്ധനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിലുള്ള വിശുദ്ധ വാലന്റൈനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനേക കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ വാലന്റൈൻ എന്ന് പേരുള്ള 3 വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട്. ഈ 3 പേരും രക്തസാക്ഷികളായിട്ടാണ് മരിച്ചത്. അവർ കല്ലെറിയപ്പെട്ടു, അവരുടെ തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. പല റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കേട്ടുകേൾവികളല്ലാതെ ചരിത്രപരമായ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നും അധികം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കേട്ടുകേൾവികൾ അല്പം മിക്സപ്പ് ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിലൊരു വാലന്റൈൻ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നെന്നും മറ്റൊരു വാലന്റൈൻ ഒരു ബിഷപ്പാണെന്നും ആണ്. ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വിശുദ്ധ വാലന്റൈൻ റോമിലുള്ള ഒരു സെയിന്റ് വാലന്റൈൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന് മരിച്ച ഒരു വാലന്റൈനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 14 മരിച്ചതായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു. ക്ലോഡിയസ് രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് അനേകം ആൾക്കാരെ പട്ടാളത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഒരു തടസ്സമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജോലിക്കായിട്ട് വരുന്നവർ വിവാഹിതരാകരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല, പട്ടാളക്കാരായിരുന്നവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദവും എടുത്തു മാറ്റി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി. ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണല്ലോ വിവാഹം, ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണല്ലോ വിവാഹം. അപ്പോൾ അതിന് തടസ്സം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഈ വാലന്റൈൻ എന്ന പുരോഹിതൻ അനേകരുടെ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുത്തു. കാരണം റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ സമയത്ത് ആ വിവാഹങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാലന്റൈൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആ ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകർക്ക് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഈ വാലന്റൈൻ ശ്രമിച്ചു. ആ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന അസ്റ്റേറിയസ് വാലന്റൈനുമായിട്ട് വളരെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലായി. വാലന്റൈൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അദ്ദേഹം ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ജൂലിയ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അവൾ വാലന്റൈനെ കാണുവാൻ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പിതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു വാലന്റൈനോട് അവൾക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ പലതും വാലന്റൈൻ അവളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാലന്റൈൻ്റെ വിശ്വാസം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വാലന്റൈനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ മകളുടെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് സാധിച്ചു കൊടുത്താൽ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്നിങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് അവളുടെ കണ്ണിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവളുടെ കാഴ്ച ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് അവനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു. അവനെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വാലന്റൈൻ പറയുന്ന ഏത് കാര്യവും സാധിച്ചു കൊടുത്തു. ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ അസ്റ്റേറിയസ്, ജയിൽ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന അസ്റ്റേറിയസ് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അവൻ പൊട്ടിച്ച് തകർത്ത് കളയുകയും 3 ദിവസം ഉപവസിക്കുകയും മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ മാത്രമല്ല, അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ബന്ധുക്കളായിരുന്ന 44 പേര് ഒന്നിച്ച് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു. അത് തന്നെയുമല്ല, ഈ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ജയിലിൽ കിടന്നിരുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായിരുന്ന എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ക്ലോഡിയസ് ചക്രവർത്തിയും ഈ വാലന്റൈനോട് വളരെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ചക്രവർത്തി വാലന്റൈനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം നീ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക മാത്രമല്ല, റോമൻ ദൈവങ്ങളെ നീ വിശ്വസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ
നീ പറയുന്ന ഏത് കാര്യവും സാധിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നെ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടാക്കി. അത് കേട്ടപ്പോൾ വാലന്റൈന് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി. എന്നാൽ അവൻ്റെ വിശ്വാസം കളയുവാൻ വാലന്റൈൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വിശ്വാസം കളയുന്നതിന് പകരം ഈ ചക്രവർത്തി യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്തു. അത് കേട്ടപ്പോൾ ചക്രവർത്തിക്ക് അവനോട് ഭയങ്കര നീരസവും വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുകയും അവനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വാലന്റൈൻ ജൂലിയായിക്ക് ഒരു നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. അതിനകത്ത് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നും ഒരു സുഹൃത്തായതിലുള്ള നന്ദി അവളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അവസാനം സൈൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഫ്രം യുവർ വാലന്റൈൻ, അതായത് നിന്റെ വാലന്റൈനിൽ നിന്നും എന്ന്. വാലന്റൈനെ അങ്ങനെ കൊലപ്പെടുത്തി, അവനെ ഒരുപാട് അടികൾ കൊടുത്തു, അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു, അവൻ്റെ തല ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു. പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വാലന്റൈൻ്റെ പേരിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചർച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഒരു ശ്മശാന ഗുഹ തന്നെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ ഉറവിടം വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്നാണ്. അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉറവിടം നടന്നത്. ലൂപ്പർക്കാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അന്യ മതക്കാരുടെ ഒരു ആചാരമുണ്ടായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസം. അത് റോമൻ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് നീക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 496 AD അന്നത്തെ പോപ്പായിരുന്ന പോപ്പ് ഗലേഷ്യസ് ഫെബ്രുവരി 14 വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട്, അതായത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്ന അനേകം ഏരിയയിലേക്ക് ആ ആഘോഷം വ്യാപിക്കുകയും അനേകർ ആ ദിവസം ആഘോഷിക്കുവാനും തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ആചരിച്ചു പോകുന്നത്. ചരിത്രപരമായിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു പ്രണയ സ്നേഹത്തിനാണ് അത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത്രയും കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം, ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാലന്റൈൻ എന്ന്. സെയിന്റ് വാലന്റൈൻ, അതായത് വിശുദ്ധ വാലന്റൈൻ, യേശുവിനെ അനുകരിച്ചിരുന്നു സ്നേഹത്തിലും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പരിഗണനയിലും. കഴിഞ്ഞ ഒരു 18 നൂറ്റാണ്ടുകൾ, ആദ്യത്തെ 18 നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഈ വാലന്റൈൻ്റെ ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചു പോകുന്നു. യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതിയാണ് വാലന്റൈൻ സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടമാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയല്ല, മനുഷ്യരാശിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയല്ല. എന്നാൽ അതിലുപരി, ആ സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് വേണ്ടി അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ബെസ്റ്റ് വാലന്റൈൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അതാണ് ദൈവപുത്രനായ നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വന്നവനാണ്. ഒരു ഹംബിളായ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ നയിച്ച വ്യക്തിയാണ്. മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബന്ധനങ്ങളും നീക്കുവാൻ വേണ്ടി അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാകുവാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ കുരിശിന്മേൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചയാളാണ്. ഇടയായ ആളാണ്. 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ്. 40-ാം ദിവസം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തവനാണ്. സ്വർഗത്തിൽ അവനോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി
അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനാണ്. അവിടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനാണ്. രാജാവായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനാണ്. സാത്താനെ കീഴടക്കുമെന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തവനാണ്. ഒന്നാമതായി യേശു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 പറയുന്നു, തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:9 പറയുന്നു, പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പിനെന്ന്. 15:13 പറയുന്നു, സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല എന്ന്. റോമൻസ് 8:35 പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ. അടുത്തതായി യേശു നല്ല ഇടയനാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10:11 പറയുന്നു, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു, ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുമെന്ന്. അതുപോലെ യേശു ദയാലുവാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15:32 നമ്മൾ കാണുന്നു, 3 ദിവസം യേശുവിനെ കേട്ടിരുന്ന ജനങ്ങളോട് യേശുവിന് ദയ തോന്നുന്നതായിട്ട്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 7:13 പറയുന്നു, അവളെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവളോട് കരയേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഒരു വിധവയുടെ മകൻ മരിച്ചു. ആ സമയത്താണ് അവളോട് യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. ആ ശവപ്പെട്ടിയിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ആ പയ്യനെ യേശു ഉയർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 7:13 വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14:14 തന്നെ പറയുന്നു, അവൻ വന്ന വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയെന്ന്. അടുത്തതായി യേശുവാണ് ഏകരക്ഷകൻ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 4:12 പറയുന്നു, മറ്റൊരുത്തലിൻ്റെ രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല എന്ന്. അടുത്തതായി യേശു പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നു. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 7:25 പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നുവെന്ന്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 23:34 പറയുന്നു, എന്നാൽ യേശു പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമാണ്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 1:24 പറയുന്നു, ജാതികൾക്ക് പോഷത്വമെങ്കിലും യഹൂദന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ എന്ന്. അടുത്തതായി യേശു സമാധാനം നൽകുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:27, സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കുകയുമരുത് എന്ന്. അടുത്തതായി യേശു നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നു. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 22:12 പറയുന്നു, ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് എന്ന്. അടുത്തത് യേശു ആൽഫയും ഒമേഗയും, അതായത് ആദിയും അന്തവുമാണ്. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 22:13 പറയുന്നു, ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും, ഒന്നാമനും ഒടുക്കത്തവനും ആദിയും അന്തവും ആകുന്നുവെന്ന്. യേശു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:6 പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു, ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന്. യേശു ജീവന്റെ ജലം തരുന്നു, അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 4:13-14 വചനങ്ങളിൽ യേശു അവളോട്, ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് എല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദാഹിക്കില്ല, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായി തീരുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 7:38 പറയുന്നു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
യേശു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8:12 യേശു പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാവുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു ലോകത്തെ വിധിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5:22 എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധിയല്ല പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്. പൗലോസ്ലീഹ യേശുവിനെ വാലന്റൈനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു. ഗലേഷ്യൻസ് 2:20 വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ജീവിക്കുന്നത്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 2:2 പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, യേശുവിനെ വാലന്റൈനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ വാലന്റൈനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ 1995 വാലന്റൈനായിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ 1983 കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വാലന്റൈൻ എന്ന്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന് ശാഠ്യം പിടിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കി, അല്ല, യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വാലന്റൈൻ എന്ന് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ദുഃഖ സമയത്ത് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ യേശു എന്നോട് 2 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു. ആ സംസാരത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് മനസ്സിലായത്. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ സ്നേഹം എനിക്ക് അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു കോട്ടവുമില്ലാതെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിലേക്ക് വർഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് സ്നേഹം കാണിച്ചു. ആ സ്നേഹം എന്നേക്കും എന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്നേഹം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു, യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി ആർജിക്കുന്നു, സുവിശേഷം വായിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് സുവിശേഷം കൊടുക്കുന്നു, ജയിലിൽ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു, വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു, വചന ശുശ്രൂഷ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും യൂട്യൂബ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് വഴി സുവിശേഷം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആ വാലന്റൈൻ, എൻ്റെ വാലന്റൈനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആ 1995 ആ ആഗ്രഹവും ആ ഒരു പ്രചോദനവും എന്നിലേക്കുണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ യേശുവിനെ നിങ്ങളും ബെസ്റ്റ് വാലന്റൈനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമോ? സ്വയം ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഒരു നല്ല വാലന്റൈൻസ് ഡേ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാനും ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.